Namaste everyone and welcome to the class of corporate accounting. Dear students, in today's session we are going to solve one more problem on the topic amalgamation in the nature of merger. Let's begin today's session. In this problem, the Ashoka Limited and Harsha Limited have agreed to amalgamate. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿ ಆಗಿವೆ. What are those companies? Ashoka Limited and Harsha Limited. A new company called Bharat Limited with a nominal capital of 50,000 shares of rupees 100 each has been formed to take over the above concerns on 31st March 2021. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಭಾರತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈ ಕಂಪನಿಯ ನಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? 50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 100 ಈಚ್, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 50 lakh ಆಗುತ್ತೆ. Dear students, in this case, transferor companies are Ashoka Limited and Harsha Limited, and Bharat Limited is the transferee company. Let's see the balance sheet of Ashoka Limited and Harsha Limited. This is the balance sheets given on 31st March 2021. Let's see the first part, equity and liabilities. In that first one, shareholders funds. In that first one is share capital. Go to note number 1. Share capital, shares of rupees 100 each fully paid. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೇರಿನ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 rupees ಇದೆ. ಅಶೋಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 15 lakh ಇದೆ. ಹರ್ಷ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10 lakh ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ reserves and surplus. Note number 2. Reserves and surplus. General reserve 2 lakh and 2 lakh. Dividend equalization fund 1 lakh and dash. So total reserves Ashoka Limited 3 lakh, Harsha Limited 2 lakh, and then surplus credit balance in P&L account credit balance. Ashoka Limited 3 lakh, Harsha Limited 2 lakh. So total reserves and surplus 6 lakh, 4 lakh. Next one, non-current liabilities. In that long-term borrowings. Let's see note number 3. Long-term borrowings. In that secured loans, Ashoka Limited 4 lakh, Harsha Limited dash. Unsecured loans, Ashoka Limited dash, Harsha Limited 3 lakh. So total long-term borrowings, Ashoka Limited 4 lakh, Harsha Limited 3 lakh. Next, current liabilities. In that trade payables, only one item is there, that is sundry creditors. Ashoka Limited dash, Harsha Limited 1 lakh. So total of equity and liabilities, Ashoka Limited 25 lakh, Harsha Limited 18 lakh. Next part is assets. In that first one, non-current assets. In that first one, fixed assets. Below that, tangible assets. Let's see note number 4. Tangible assets, land and buildings, Ashoka Limited 8 lakh, Harsha Limited 5 lakh, plant and machinery 5 lakh, 4 lakh, total tangible assets 13 lakh, 9 lakh. Next one is non-current investments. Let's see note number 5. Non-current investments. In government securities, Ashoka Limited 3 lakh. In shares of companies, Harsha Limited 1 lakh. Total non-current investments 3 lakh and 1 lakh. Next you see current assets. In that inventories, in that stock 4 lakh, 3 lakh. Trade receivables, sundry debtors 3 lakh, 4 lakh. Cash and cash equivalents, cash at bank 2 lakh, 1 lakh. So total assets 25 lakh, 18 lakh. Let's see the additional information. Ascertain the purchase consideration payable to each of the above companies and prepare the balance sheet of new company. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಸಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇದು ಯಾವ ನೇಚರಿನ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, we have to see the conditions of merger, whether it is fulfilled or not.
ಮರ್ಜರ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಆ 5 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿವೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ 5 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರಿನ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರಿವೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಇದು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಹಿಯರ್ 2 ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅಶೋಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಷ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದು? ಭಾರತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಆ ಕಂಪನಿ ಈ 2 ಕಂಪನಿಗಳ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಮರ್ಜರ್ ನೇಚರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮರ್ಜರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಎಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 8 lakh and 5 lakh, plant and machinery 5 lakh, 4 lakh, investment in government securities 3 lakh, investment in shares 1 lakh, debtors 3 lakh, 4 lakh, stock 4 lakh, 3 lakh, bank 2 lakh, 1 lakh. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 25 lakh and 18 lakh. You can see here these investments and tangible assets and also all the current assets we have taken. Then we have to deduct liabilities taken over. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ 4 lakh ಇದೆ, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ 3 lakh ಇದೆ, ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 1 lakh ಇದೆ. ಇವುಗಳ ಟೋಟಲನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು 4 lakh and 4 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 21 lakh and 14 lakh. ಇದನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಅದರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Here we have to see one more working note, that is adjustment to reserve and P&L account under pooling of interest method. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ. ಎರಡರ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ಅಶೋಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. You see, Ashoka Limited purchase consideration is 21 lakh. And we have to compare it with paid up capital of Ashoka Limited, that is 15 lakh. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 21 lakh ಇದೆ. ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 15 lakh ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ 6 lakh. ಈ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿಯ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿಯ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಅಶೋಕ ಲಿಮಿಟೆಡಿನ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ.
Ashoka Limited free reserves. You see, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಫಂಡ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಈ 3 ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯು ಸಿ 6 ಲ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೊದಲಿಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದೆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್. ಇವು ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 6 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹರ್ಷ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹರ್ಷ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 14 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಅವರ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಲ್ಯಾಕ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್. You see Harsha Limited, general reserve 2 lakh, P&L account surplus 2 lakh, 4 lakh ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆ 4 ಲ್ಯಾಕನ್ನು ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4 ಲ್ಯಾಕ್. ನಾವು ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಆ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Next, you see the balance sheet of Bharat Limited. In this problem, they have asked only 2 things. One is computation of purchase consideration. Second one is amalgamated balance sheet. Usually ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Here you see balance sheet of Bharat Limited as on 31st March 2021. It's very simple. 2 ಕಂಪನಿಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 50,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 100 ಈಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ 50 ಲ್ಯಾಕ್. ಇಶ್ಯೂಡ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದು ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಅವರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ನೋಡಿ. ಹಿಯರ್ you see purchase consideration of Ashoka Limited 21 lakh, Harsha Limited 14 lakh. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 35 ಲ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇರಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 35 ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100, ಸೊ 35,000 ಶೇರ್ಸ್. You see 35,000 equity shares of rupees 100 each fully paid, that is 35 lakh. Total share capital 35 lakh. Reserves and surplus ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ 4 lakh and nil 4 lakh. Unsecured loans nil plus 3 lakh, that is 3 lakh. Total long-term borrowing 7 lakh. Next note, trade payables, sundry creditors. In that, nil plus 1 lakh, that is 1 lakh. Trade payables 1 lakh. Next note, tangible assets, land and buildings. Harsha Limited 8 lakh, Ashoka Limited 8 lakh, Harsha Limited 5 lakh, total 13 lakh. Plant and machinery, Ashoka Limited 5 lakh, Harsha Limited 4 lakh, total 9 lakh. Total tangible assets 22 lakh. Non-current investments in government securities, Ashoka Limited 3 lakh, total 3 lakh. In shares of companies, Harsha Limited 1 lakh, total 1 lakh. Non-current investments total 4 lakh. Next, inventories. In that stock, Ashoka 4 lakh, Harsha 3 lakh, total 7 lakh.
Next, trade receivables. In that, sundry debtors, Ashoka 3 lakh, Harsha 4 lakh, total trade receivables 7 lakh, cash and cash equivalents, cash at bank, Ashoka 2 lakh, Harsha 1 lakh, total 3 lakh. Let's prepare balance sheet. First one, equity and liabilities. In that, first one, share capital. You can refer note number 1, that is 35 lakh total share capital, and reserves and surplus. Here no balance is there in reserves and surplus, that is nil, and total shareholders funds 35 lakh. Second one, non-current liabilities. In that, long-term borrowings, note number 2, total 7 lakh. Next, current liabilities. In that, trade payables, note number 3, total 1 lakh. So total of equity and liabilities 43 lakh. Part 2, assets. In that, non-current assets. In that, fixed assets. In that, first one, tangible assets, total is 22 lakh. Non-current investments total is 4 lakh. So total fixed assets 26 lakh. Next, current assets. In that, inventory is 7 lakh. Trade receivables 7 lakh. Cash and cash equivalents 3 lakh. So total of current assets would become 17 lakh. And total of assets 43 lakh. In this way, we have to prepare amalgamated balance sheet. Okay, in this class we have solved one problem on amalgamation in the nature of merger. It was very simple problem. Here we have computed purchase consideration. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.